آپ نے یہ ساری بغیرتی جتنی کی ہے نا، یہ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے۔ عمران نر کا بچہ ہے۔ عمران نے کیا بولا کہ میں اپنی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کی موت کا میں کہاں سے گارنٹی لوں؟ عمران نر کا بچہ ہے۔ عمران نے بولا ہے کہ یہ پاکستان اس کا ہے، یہ تو اپنے علاج کے لیے باہر جا سکتا ہے، کیوں نہ ڈاکٹر ہی اس کے لیے میں یہاں لے آؤں؟ کیونکہ اگر یہ باہر چلا گیا پھر چیف جسٹس عمران کو پکڑے گا کہ عمران صاحب تو چل، اس کو پھر پکڑ کے لے گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بابا ہے، یہ چھاپا لگایا ہوا، ابھی آپ کو انٹرویو دے رہا تھا، یہ مولانا فضل الرحمان کو آ کے دے نا کہ یہ ٹافیاں بیچے، یہ اس بابے کی طرح بیچے تو اس کو پتا چلے کہ یار غریب کس طرح روٹی کھاتا ہے، کس طرح کماتا ہے، اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ وہ تو بڑے محلوں میں، اور یار جس کا 20 لاکھ کا کنٹینر بنا ہے، جس میں جناب دنیا کی ہر عیش کی چیز ہے، لیٹرین بھی اس نے اپنے کنٹینر میں بنوائی ہے، اور غریبوں یہاں دھکے کھا رہے ہیں، غریب یہاں تکلیفیں دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ مولانا صاحب کا کام میں آپ کو بتاتا جی، مولانا صاحب کا کام کیا ہے؟ وہ اس کا مسجد میں بیٹھنے، لوگوں کو تعلیم پہنچانا ہے، ریونڈ میں جانا ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے مولانا کا؟ سیاستدان لوگ اور پاکستان میں کم ہے کہ مولانا سیاست کرے گا؟ اس کا کام ہے لوگوں کو دین پہنچانا، اس کا سیاست کا کچھ، سیاست تو سارا جھوٹ ہے، مولانا جھوٹ بولتے نہیں تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ کیوں؟ یہ جھوٹ ہے کہ نا، سیاست تو سارا جھوٹ نہیں ہے کہ مولانا بولتے ہیں میں سیاست کو جائے گا، یہ جھوٹ کام کرتے ہیں کہ نا، مولوی کا کام کرتا ہے یہ، اور وہ مزے لوٹ رہا ہے، اور طالب علم بیچارے وہاں پہ کھجل خراب ہو رہے ہیں، کھانا نہیں۔ ابھی آپ کو یہاں گاڑی والوں نے بتایا کہ وہاں سے وہ لوگ آئے ہیں اور انہیں وہاں یہاں سے 20 بندوں کو کھانا بھی کھلایا اور ٹکٹ بھی فری لے کے۔ 80 لاکھ کا لسی پی گیا ہے، ایسے تو بھینس بھی نہیں پیتا یار، کون سی لسی تھی؟ 50 روپے کا اتنا بڑا گلاس مل جاتا ہے، یہ 80 لاکھ کا کون سی لسی اور تھی؟ خواجہ آصف ایک ہی بات کہتا ہے، مولانا ڈیزل، اس کو ڈیزل کے پرمٹ دو، عمران خان خدا کا واسطہ ہے۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں علماء کا احترام کرنے والا ہوں، علماء کی عزت کرنے والا ہوں، علماء حق کا ساتھ دینے والا ہوں، لیکن یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکتا ہے۔ یہ جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا تبھی تو یہ مولانا مشرف کے ساتھ تھا نا، تب اس نے سب سے پہلے دستخط صاحب مطلب دے دیا تھا، تب یہ اس ٹائم کہاں تھا؟ پوائنٹ کی بات ہے نا۔ اچھا ہمارا وہ طاہر القادری، کیا نام ہوتا اس کا، قادری صاحب، جس کو جو ہے پھانسی دی گئی اڈیالہ میں، ممتاز قادری۔ ممتاز قادری، تب یہ کہاں تھا؟ جب اتنا کروڑوں عوام کہہ رہی تھی کہ اس کو بری کرو، تب تو بری ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمارا نواز شریف جو ہے بیمار تب ہوتا ہے، اس کے پلیٹ تب فارغ ہوتے ہیں جب یہ جو ہے کرسی سے اترتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور الٹا جج چیف جسٹس نے کیا، عمران کو پکڑنے کے لیے اس کو بولا کہ آپ اس کو NRI دو تاکہ اس کو باہر بھیج دیا جائے۔ ارے مولانا، تمہیں کس نے کہا ہے سیاست کرو؟ جو تیرے یار دوست ہوتے وہ تمہیں ہی دھوکے دیتے، جو تم سوچتا ہے وہ کام ہی نہیں ہوتا، جو تم خواب میں ہوتے تیرے یار تیرے پیچھے آنے لگتے ہیں۔ کون سے یار؟ بلاول بھٹو اور شہباز دونوں پیچھے آنے لگتے ہیں۔ انہوں نے دھوکہ دیا ہے مولانا صاحب؟ دھوکہ دیا ہے نا، یہ اصل بات یہی ہے نا، اس کو آگے کیا خود پیچھے ہوئے۔ ابھی تم کیا کہہ رہے تو PCB کیا APC اس میں شرکت نہیں کی، اصل مقصد یہی ہے نا، انہوں نے اس کو دھوکہ دیا ہے نا، پہلے اس کو چوڑا کیا ہے نا جی، بہت چوڑا کیا، بہت مالشنگ کی ہے، جو بڑی پالچ کی ہے، بڑے جناب اس کو خواب دکھائے، سیناری خوابوں میں وہ بیچارہ گم ہو گیا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی میں اگر اس کا استعفیٰ لوں گا تو عدالتوں میں جاؤں، میں نے استعفیٰ لینا ہے تو میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس جاؤں، میں جا کے دیکھیں نا، وہ عمران تو 4 سیٹوں کا کہتا تھا بکسے کھول دو، گن لو اور حکومت کے مزے لوٹو، صرف 4 بکسے چیک کرنے کے لیے اس نے کہا تھا نا، اس نے یہ اور بھائی مولانا نے ابھی تک جو بات کی ہے اپنے کرسی کے لیے کی ہے، میں نے تو ابھی تک کوئی نیوز نہیں دیکھا کوئی غریب کے لیے کہا ہو یا مولوی کے لیے کہا ہو یا کشمیر کے لیے کہا ہو یا کسی اور چیز کے لیے، صرف یہ کی بات اور ہے کہ بچے نے رزق پکڑی ہوئی ہے کہ کرسی ہے کرسی، کیونکہ پہلی اسمبلی ہے جو اس بیچارے کے باہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے نا جی، دیکھیں یہ فوج کے خلاف بھوک رہے ہیں، میں جو بھوکتا ہے نا فوج کے خلاف، ہمارے اندر آگ لگتی ہے، کیونکہ ہمارے بہن بھائی فوج میں ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہماری فوج اس کی وارث ہے، ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ عمران نر کا بچہ ہے، عمران نے کیا بولا کہ میں اپنی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کی موت کا میں کہاں سے گارنٹی لوں؟ عمران نر کا بچہ ہے۔ عمران نے بولا ہے کہ یہ پاکستان اس کا ہے، یہ تو اپنے علاج کے لیے باہر جا سکتا ہے، کیوں نہ ڈاکٹر ہی اس کے لیے میں یہاں لے آؤں؟ کیونکہ اگر یہ باہر چلا گیا پھر چیف جسٹس عمران کو پکڑے گا کہ عمران صاحب تو چل، اس کو پھر پکڑ کے لے گیا۔ چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل بیان دیا کہ میں انہیں کسی صورت NRO نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ اعتراف کریں گے۔
नर का बच्चा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, न दो। जी आप बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, इमरान खान से मैंने एक बात करनी है सिर्फ, आपने इसराइल का नाम लिया, अमेरिका का नाम लिया, कल आपने इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया, ये बताएं, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन। बस मैंने इतनी बात। ठीक है, नहीं तो क्या मौलाना साहब हक के लिए बैठे हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल बेहक बैठे हुए हैं, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इस वक्त हमारा क्या हालात थे मुल्क के हैं, आपको ज़ेब देता है कि हम इंडिया के साथ उलझे हुए हैं। कल आपने नाम ही नहीं लिया इंडिया का, जो हमारे ऊपर दिन रात फायरिंग कर रहा है, हमारे ना हक कश्मीरी भाई मारे जा रहे हैं। नहीं तो मौलाना साहब ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो वो क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होते, लेकिन उनकी ये बात करनी भी बहुत बड़ी बात है। क्यों की है वो? क्योंकि इस वक्त वो कश्मीर का नाम ले रहा है, इसलिए आपको इंडिया को खुश कर रहे हैं। आपने ये सारी बगैरती जितनी की है ना, ये सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद धरना दिए बैठे हैं। आज उन्होंने APC बुलानी है, जिसमें अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। APC में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत से इनकार कर दिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी असल बात यही है, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उन्होंने जाल बिछाया है मौलाना फजल रहमान के लिए। मौलाना फजल रहमान आगे हो जाए, ये फंस जाएगा, हम पीछे निकल जाएं। असल मकसद यही है इनके मकसद ये फंस जाए तो हम आगे निकल के हम कामयाब हो जाएं। तो वो कामयाब ये भी नहीं हो सकते, बिलावल और क्या नाम है शहबाज शरीफ, ये इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इस्तीफ़ा भी नहीं ले सकते, क्योंकि हुकूमत आवाम के मकसद से आए। 22 करोड़ लोगों ने वोट दे के इमरान खान को चुन लिया है, तो अब इमरान खान ही वो हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। असल जम्मू कश्मीर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये अगर 5 साल ये रह गया तो मेरा ख्याल से ये जम्मू कश्मीर का कोई ना कोई मसला हल हो जाएगी, अल्लाह करे हल हो जाएगी, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, ये मेरी बात सुने जी, एक मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो जरदारी बिलावल भुट्टो था, जो नवाज शरीफ था, या इसको मौलाना फजल रहमान को लाने वाले लोग थे, उनका इसको मकसद था बदनाम करने का, उसका मकसद था इसको कमज़ोर करना, उनका मकसद था इसको नुकसान। ये पहले ज़मीन से आसमान पे ले गए, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे, 5वें पे, 6ठे और 7वें आसमान पे, फिर ये उससे आगे चले गए, फिर ये उसको लेके गए ऊपर चले गए, फिर ऊपर जाके कहते हैं मौलाना साहब नीचे देखो, इनको लात मार दी और ख़ुद भाग गए। ये मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया है, क्योंकि मौलाना साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये याद रखें, वो आगे हारते थे ना, अब वो जहाँ चले जाएँ, क्योंकि मदरसे के तालिब इल्मों की अभी वोट नहीं बनी है, वो 18 साल के होंगे तो उनकी वोट बनेगी। दूसरा ये है कि वोट बनवानी पड़ती है, उन्होंने वोटें ही नहीं बनवाई हुई है तो अपने तालिब इल्मों की। वो जब बेचारे इधर आए हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर गए, उनका टाइम बर्बाद कर दिया। उन्होंने पढ़ने का टाइम था, उनकी ब्रेन वॉश कर दी है। वो है कि कहते हैं जी मौलाना साहब जो कहेंगे, मौलाना साहब जो कहेंगे, हमारे जनाब मदरसे के उस्ताद ही जो कहेंगे। ये गलत है भाई, बाज़ों ने तो ऐसी ऐसी गलत बातें की हुई हैं, तकरीरें मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको सुनाऊँ तो आपको रोना आ जाए। इन्होंने तो इस्लाम की धज्जियाँ बखेर के रख दी हैं। ये कहते थे हम इस्लाम की खिदमत करेंगे, इन्होंने तो इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है। और ये इस्लाम को नुकसान, ये पता नहीं किसके एजेंडे पे आए हैं, पता नहीं। अभी दूसरी बात ये, हर अपना छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मस्जिद में भेजते हैं, तो बच्चे भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भेजा, तो उधर मौलाना कहते हैं आज धरना पे जाना है, वो फलां करना है, वो करना है। फिर तालिब इल्म की छोटे बच्चों को तुम्हें पता है सोच अलग जहाँ ज़्यादा माहौल हो वहीं उनका दिल चाहता है, मस्जिद से आगे बाहर निकलने का उनका दिल चाहता है, इसलिए वो सब बाहर धरने पे जाते, उधर जाके किसी को खाना भी नहीं मिलता है, कोई उधर क्या होते है, कोई मर जाए तो कौन जिम्मेवार है? मौलाना फजल रहमान ही जिम्मेवार है ना। वो कह रहे हैं हुकूमत जिम्मेवार हो गई, यहाँ पे कोई मर गया तो ये बकवास कर रहा है। ठीक है सर जी, आप क्या कहते हैं मौलाना साहब के बारे में? यार मेरा मुंह मत खोलो। नहीं बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ धरना। मेरा मुंह बहुत गंदा मुंह है, अगर एक बार खुल गया ना उसके पीछे बोलना तो मुँह तो बोलना। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम अपने मुल्क की बात करेंगे। ये लोग अपनी अपने चक्कर में सब पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर है, वहाँ इंसानियत तड़प रही है, सिसक रही है, लोग सिसकियाँ ले रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, मरीज़ वहाँ तड़प रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा। इनको अपनी अपनी भाग दौड़ में सब लगे हुए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है।
लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। ये सब अपनी अपनी भाग दौड़ में है। कोई कहता है हमें सीट मिल जाए, कोई कह रहा है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, मगर इंसानियत को सब भूले हुए हैं। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब जो इस्लामाबाद धरना दिए बैठे हैं, ये किसके लिए, आम आवाम के लिए धरना दिए बैठे हैं या अपने लिए? आवाम के लिए तो जितनी भी हुकूमतें गुज़र चुकी हैं, आवाम के लिए कोई भी आया है, चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान है या जो भी है, किसी ने अच्छे काम किए, किसी ने बुरे किए, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर इंसानियत को हम एक हॉस्पिटल में मरीज़ लेके जाते हैं, डॉक्टर अपनी सीट से उठकर मरीज़ के पास जाना गवारा नहीं करता, इंसानियत को भुला दिया है। और हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम अपने मुल्क की बात करते हैं। एक गरीब आदमी जिसका एक दिन का 700-800 रुपये एक बंदा दिहाड़ी लगाता है, तो उसका खर्च 1000 रुपये है, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा?